ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्वं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम जन्माद्यस्य यतोन्विनिमयादितरतस्य अर्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्त्यं सूरयः तेजो वारिमृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावहः पुत्रेति तन्मयतया तरवोति नेदुस्तं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्ये तत्र कृतिभिः सुश्रुभिः तत्क्षणात्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव च एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मस्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण ప్రభా माता जी దండవత్ ప్రణామ్స్ బాగున్నారా? हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी మేమంతా బాగున్నాం ప్రభు జీ కృష్ణ దయ వల్ల మీరు బాగున్నారా ప్రభు జీ అంతా బాగున్నాం మాతాజీ కృష్ణుడి దయ వల్ల అందరూ బాగున్నాము. ఓకే మాతాజీ, శ్లోకం అప్పచెప్పుకుందాము. ఫస్ట్ చాప్టర్లో 43rd శ్లోకం అనుకుంటాను ఈరోజు. 43rd అయిపోయిందా? 44. ఓకే, చెప్తారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ ప్రభు జీ చెప్తారు. చెప్పండి మాతాజీ. అహోబత మహత్పాపం కర్తుం వ్యవసిత వయం యద్రాజ్య సుఖే లోభేన హంతు స్వజన ముద్యాతః. అది 44 మీకు? మా దగ్గర 45 ఉంది అది. మాకు 44 ఉందండి ప్రభు జీ. అవునా, ఎందుకు అట్లా ఉందండి? ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అహోబత మహత్పాపం కర్తుం వ్యవసితా వయం యద్రాజ్య సుఖలోభేన హంతుం స్వజనముద్యతాః. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవరు? శ్రీకాంతి మాతాజీ మీరు చెప్తారా? హరి బోల్.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ నేను మండే చెప్తాను ప్రభుజీ. సరే మాతాజీ, ఓకే మాతాజీ. మ్, లావణ్య హరే మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ. అను మాతాజీ చెప్పండి. నేను 43 చెప్పాలి ప్రభుజీ. 43, ఓకే మాతాజీ. దోషే రైతే కుల జ్ఞానం వర్ణ శంకర కారకై ఉచ్ఛదంతే జాతి ధర్మ కుల ధర్మచ శాశ్వత. ఓకే, గుడ్ ఎఫర్ట్. మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. దోషే ఓకే. రేతై కుల జ్ఞానం వర్ణసంకర కారకై ఉత్స్యాద్యంతే జాతి ధర్మాః కుల ధర్మాశ్చ శాశ్వతాః. ఓకే, వెరీ నైస్. ఓకే. నెక్స్ట్ లావణ్య మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. 17th వన్ ప్రభుజీ ఈరోజు. 17th. సారీ ప్రభుజీ, 18th వన్. ఓకే. ద్రుపదో ద్రౌపదేయస్య సర్వస్య పృథవీపతే సౌభద్రశ్చ మహాబాహు శంఖాన్ దత్మౌ పృథక్ పృథక్. వెరీ గుడ్, నైస్ మాతాజీ. ద్రుపదో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వశః పృథివీపతే సౌభద్రశ్చ మహాబాహుః శంఖాన్ దద్ముః పృథక్ పృథక్. వెరీ నైస్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ఓకే, ప్రభుజీ. వెరీ నైస్ మాతాజీ. సో ఇవాళ మనము శ్రీమద్ భాగవతంలో 23rd శ్లోకము నిన్న చెప్పుకున్నాం మనము ఒకసారి, అంటే లాస్ట్ వీక్. సో దానికి సమరైజ్ చేస్తారా ఎవరైనా? ఓకే. సో 20 నేను ఫస్ట్ మెయిన్ మనం ప్రభుజీ. చెప్పండి మాతాజీ. నేను లాస్ట్ రాలేదుగా ప్రభుజీ. రాలేదు కదా, అంటే ఓకే. విన్నాను, కంసుడు దేవకీ దేవి వాళ్ళ గురించి చెప్పారు కదా ప్రభుజీ. దేవకీ కరెక్ట్. దేవిని కంసుడు ఇన్ప్రిజన్ చేశాడని చెప్పి, అంటే కృష్ణుడు తన భక్తులను అందరినీ కాపాడుతాడు ఎస్, కరెక్ట్, అని వెరీ చెప్పి. గుడ్, నైస్. మనం ఈ శ్లోకాలు కంటిన్యూస్గా రోజు మనం స్మరిద్దామని అనుకున్నాము. భాగవతం చెప్పినప్పుడు 21st శ్లోకంలో చెప్పినప్పుడు ఏమన్నాము? కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః అనేటువంటిది శ్లోకము మనము బైహార్ట్ చేసి రోజు చదువుకుందాము అని అనుకున్నాము. అలాగే నెక్స్ట్ శ్లోకము 22nd శ్లోకం కూడా అనుకున్నాం. ఏమనేది? నమ పంకజనాభాయ నమ పంకజమాలినే నమ పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రయే. దాని తర్వాత ఇంకొక శ్లోకం ఉన్నది, అదే కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణత క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఎంతటి అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం అంటే ఇది. నమో ఆ, కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణత క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఒక రీసెంట్గానే ఒక డెమో కూడా చూపించారు మనకి ఇంట్లో. ఏమిటంటే డెమో అంటే రికార్డ్ చేస్తున్నారు. ఒక రోడ్డు మధ్యలో ఒక కోతి అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉన్నది. ఆ కోతి అంటే అన్కాన్షియస్ అయిపోయింది అనమాట ఆ కోతి. సో అక్కడ వెళ్తున్నటువంటి ఒక ఆయన కారు ఆపి, అది చూడండి భగవంతుని సంకల్పము ఎలాగుంటుందంటే అలా ఉంటుంది. అంటే ఈ భగవంతుని మహాత్మ్యాన్ని ఎందుకు శ్లోకాలు, భగవంతుని ఎలా తలుచుకోవాలి అనేటువంటిది దీంతో తెలుస్తుందన్నమాట. నమో కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణత క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. సో అతను కారు ఆపి కోతిని చేతిలో తీసుకుని ఈ శ్లోకాన్ని పఠించాడు అనమాట. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణత క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః అని కోతిని నిమిరాడు, తల నిమిరాడు, దేహాన్ని నిమిరాడు, కళ్ళు మూసుకుని భగవంతుని ప్రార్థించాడు. ఒక 5 minutesలో ఆ కోతి నార్మల్ స్టేజ్కి వచ్చేసి అతనికి వచ్చి కౌగిలించుకుని వెళ్ళిపోయింది అనమాట అతన్ని. అంటే భగవంతుడు అదే చెప్పాడు కదా, పరీక్షిత్ మహారాజుని భగవంతుడు ఎలా రక్షించాడు? ఉత్తరాదేవి గర్భంలో భగవంతుడు తానే గదాధారుడై రక్షించాడు. బయట వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ మృత శిశువుని, అంటే అప్పుడు
ఆ బ్రహ్మాస్త్రం తన పని చేసేసింది. ఆ శిశువుని చంపేస్తాను, బ్రహ్మాస్త్రానికి ఉన్నటువంటి ఆ, ఆ పవర్ అలా ఉంటుంది. ఎంతైనా కానీ అది ఊరికే పోదన్నమాట. సో అప్పుడు ఏం చేశాడు, సరే నువ్వు బ్రహ్మాస్త్రము అంటే భగవంతుని కంటే గొప్పది కాదు కదా, భగవంతుడు అందరినీ మించినటువంటి వాడు. సో ఆ శిశువుని ఒడిలోకి తీసుకుని భగవంతుడు, మనకి ఇంతకు ముందు కూడా అనుకున్నాం కదా, అలాగ భగవంతుడు అన్నాడు, నేను ఎవరి దగ్గర దొంగతనం చేయకుంటే, నేను చోరుణ్ణి కాదు, జారుణ్ణి కాదు, అబద్ధము చెప్పలేదంటే ఈ శిశువు బ్రతుకుగాక అంటే వెంటనే కళ్ళు తెరిచాడు పరీక్షిత్ మహారాజు ఆ శిశువు. సో అంటే భగవంతునికి అసలు సర్వగుణ సంపన్నుడు, సర్వదోష రహితుడు. కాబట్టి ఈ శ్లోకాన్ని మనము స్మరించుకోవాలి రోజు. నమ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మని ప్రణత క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమ. ఎటువంటి కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా, క్లేశాల్లో ఉన్నప్పుడు, కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు, బాధలో ఉన్నప్పుడు, సో ఈ 3 శ్లోకాలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో ఈ 21, ప్రభుజీ 22 లాస్ట్ ఎక్కడ ఉంది ప్రభుజీ? నోట్ చేసుకోవాలేమో మేము ప్రభుజీ అది. మాతాజీ నోట్ చేసుకున్నారా? లేదు, లాస్ట్ ఒకసారి చెప్తే. నేను అది హరే పెడతాను కృష్ణ మాతాజీ, ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభుజీ, ఓకే ఓకే మీకు ప్రభుజీ. వాట్సాప్లో అంటే పెడతాను ఇప్పుడు అది. రికార్డ్ పెడతారు కదా మీరు, అప్పుడు చేసుకుంటాను ప్రభుజీ. అప్పుడు చేసుకోండి, అది శ్లోకం కూడా పెడతాను. అది ఎక్కడో ఓకే ఎందులో ఎక్కడెక్కడో ఉంది, నేను చూసి మీకు పెడతాను ఎందులో ఉన్నది అని చెప్పేసి, విత్ ఓకే రెఫరెన్స్ ప్రభుజీ. ఓకే. పెడతాను. సో అదే అన్నమాట. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చెప్పండి మాతాజీ. మీరు చెప్పిన లాస్ట్ మంత్రం ప్రభుజీ, నేను ఆ వీడియో చూశాను. ఆ, నేను డైలీ కూడా చదువుతున్నాను ప్రభుజీ. ఆ మంత్రం 11 టైమ్స్ డైలీ చదువుకుంటాను ఆల్రెడీ. వెరీ వెరీ నైస్ మాతాజీ, వెరీ నైస్. హరే కృష్ణ, ఎక్సలెంట్ మాతాజీ. ఆ మంత్రం ఇంకొకటి కూడా మొన్న ఇంకో దాంట్లో కూడా విన్నాము, ఏమిటంటే అంటే ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్. అవును ప్రభుజీ. మన సందర్భం వచ్చినప్పుడు అది గుర్తు చేయండి. ఇంకొకటి ఇదే ఇన్సిడెంట్ ఉంది, భగవంతుడు ఎలాగా అనుగ్రహిస్తాడు తన భక్తులు అనేటువంటిది మనం ఇంకా ముందు సందర్భం వచ్చినప్పుడు నాకు గుర్తు చేయండి, టైం ఉన్నప్పుడు దాని గురించి డెఫినెట్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లోకి వెళ్దాం, ఇప్పుడు భాగవతంలోకి. 23rd శ్లోకము మొన్న లాస్ట్ వీక్ చదివాము. యథా హృషికేశ ఖలేన దేవకీ కంసేన రుద్ధాతి చిరం శుచార్పిత విమోచితాహం చ సహాత్మజా విభో త్వయైవ నాథేన ముహుర్విపద్గణాత్. అంటే భగవంతుడు ఎలాగా కుంతీదేవిని తన కుమారుల్ని ప్రతి పదం విపదం అంటే ప్రతి స్టెప్లోనూ వాళ్ళకి విపద ఉన్నిందనమాట, ఆపత్తు. కుంతీదేవి జీవితం అంతా కూడా అసలు దుఃఖాలమయం అన్నమాట. అయినప్పటికీ కూడా ఇంకొక నెక్స్ట్ శ్లోకంలో 25th శ్లోకంలో అంటుంది, నాకు ఆపదల మీద ఆపదలు రాని, ఎందుకంటే ఆపదలు వచ్చినప్పుడు నేను నిన్ను తలుస్తాను, నువ్వు తలిచినప్పుడు నీ దర్శనం అవుతుంది, నీ దర్శనం అయితే మాకు పునర్జన్మ అంటూ ఉండదు, జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి అనేటువంటి ఈ బంధములో పడము. అంటే భగవంతుడు దర్శనాన్ని అంత సులభంగా ఇవ్వడు. కష్టాలని మనుషులకి కలిగించినప్పుడు ఆ కష్టాలు కన్నీటి రూపంలో భగవంతుడు ఆ పాపాలని ప్రాయశ్చిత్తంగా తుడిచివేస్తాడనమాట. ఎప్పుడైతే ఆ కన్నీళ్లు ఒలుకుతాయో ఆ కన్నీళ్ళు ఏమవుతుందంటే మన అంతరాత్మ దాన్ని కడిగి శుద్ధంగా చేస్తుందన్నమాట. ఎలాగైతే వజ్రము భూమిలో దాక్కున్నది, మలినం ఉన్నది, ఆ వజ్రాన్ని అని గుర్తించలేరు ఎవరు. ఎప్పుడైతే దాన్ని తీసి దాన్ని కడిగి పాలిష్ చేసి దాని ఎడ్జెస్ అనేటువంటిది పాలిష్ చేస్తారనమాట. ఆ పాలిష్ చేయడం అనేటువంటిది దానికి కష్టము. అలాగే మనకి కూడా కష్టాలనేటువంటిది మనకి జీవితంలో సంభవించినప్పుడు భగవంతుడు మనల్ని ఆ బంగారాన్ని పుటం పెట్టినట్లు పెడుతున్నాడు అనమాట. సో కాబట్టి మంచి వాళ్ళకే కష్టాలు ఎందుకు అని ఎంతోసార్లు మనం చూస్తుంటాం. మంచి వాళ్ళని భగవంతుడు ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుని కష్టాలు ఇచ్చి, చూడండి నా వంటి భక్తులు ఎటువంటి త్యాగానికైనా రెడీ, ఎటువంటి కష్టాలనైనా సహిస్తారు, చివరికి వాళ్ళు నా దగ్గరికి వస్తారు అంటే టెస్ట్ చేసి. కానీ మనకి ఇప్పుడు జీవితంలో ఈవెన్ స్కూల్లో కూడా ఎన్నో టెస్టులు పెడతారు. ఎందుకు? టెస్ట్ అంటేనే మనకి భయము, కానీ ఆ టెస్టుల్లో మనము పాస్ అయితేనే నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళగము. అలాగే భగవంతుడు కూడా టెస్ట్ చేసి 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 చివరికి తన లోకానికి తీసుకువెళ్తాడనమాట. సో అదే కుంతీదేవి ఇందులో చెప్పింది ఏమిటి, కంసునిచే చిరకాలము బంధించబడి ఉన్నది. ఎవరు? దేవకీదేవి. 12 సంవత్సరాలు కారాగృహవాసం ఆవిడ అనుభవించాల్సి వచ్చింది. అయినప్పటికీ కొంతమంది 8 years అంటారు, కొంతమంది 12 అంటారు. సో కృష్ణుడు మధుర పట్టణానికి వచ్చినప్పుడు అతనికి 8 to 12 years మధ్యలో, అంటే ఒక్కొక్క పురాణంలో ఒక్కొక్కలాగా ఉంది కాబట్టి, సో 8 years to 12 years ఆవిడ కారాగృహంలో బంధింపబడి ఉన్నదనమాట. కానీ అప్పుడు ఆ కారాగృహ వాసము తప్పించాడు కృష్ణుడు కంసుని చంపి.
తర్వాత ఆవిడికి జీవితం అంతా సుఖప్రాయంగానే ఉన్నది. కానీ కుంతీదేవికి పాండుపుత్రులకి జీవితకాలం అంతా కూడా ఒక్కొక్క స్టెప్ మీద ఒక్కొక్క దగ్గర అన్ని ఆపదలు సంభవించాయి. ఆ ఆపదలన్నిటినీ కూడా నువ్వు మా నుంచి దాటించావు ఆ ఆపదలని అని చెప్పి కృష్ణుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నదన్నమాట. అంటే ఈ ఈ శ్లోకంలో లాస్ట్ లైన్లో మనం లాస్ట్ దగ్గర ఆగాము. ఏమిటంటే నిస్సహాయ స్థితిలో భక్తుడు తన ఎడ మరింత అనురక్తుడమును కనుక అతడు తన శుద్ధ భక్తులను కొన్ని మార్లు అట్టి కష్టములకు గురి చేయుచుండును. భగవానుని ఎడ ఆకర్షణము ఎంత అధికముగా అభివృద్ధి చెందునో అంత అధికముగా భక్తునికి జయము సిద్ధింపగలదు. షేర్ చేయలేదనుకుంటాను, నేను ఒక్క నిమిషం షేర్ చేస్తాను మాతాజీ. సో కనిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరి బోల్. ఓకే మాతాజీ. సో నిస్సహాయ స్థితిలో భక్తుడు, నిస్సహాయ స్థితి అంటే ఇంకా వీఆర్ పుష్ టు ది వాల్, ఇంకా దేర్ ఇస్ నో ఎస్కేప్ మనకి. హెల్ప్లెస్ సిచ్యుయేషన్. హెల్ప్లెస్ సిచ్యుయేషన్లో భగవంతుడు ఎప్పుడైతే ఉంటాడో అప్పుడు ఏం చేస్తాడు భగవంతుడు? చెప్పాడు కదా భగవద్గీతలోనే భగవంతుడు చెప్పాడు ఏమిటి? చతుర్విధ భజంతే మాం జనా సుకృతినోర్జున ఆర్త జిజ్ఞాసు అర్థార్థి జ్ఞానీచ భరతర్షభ. ఇది ఎందుకు మనం లింక్ చేస్తున్నాము భగవద్గీతకి భాగవతం అంటే వెరీ వెరీ క్లోజ్ కనెక్షన్ ఉన్నది. ఎందుకంటే వేదవ్యాసుల వారు అన్ని పురాణాలు రచించిన తర్వాత మహాభారతం అనేటువంటి పెద్ద గ్రంథాన్ని రచించాడు ఆయన. 1,00,000 శ్లోకాలే మనకి లభ్యమైనది, కానీ కొన్ని చోట్ల 60 లక్షలు అంటే దేవతలకి లభించిందనమాట. అది మానవులకి కేవలం 1,00,000 శ్లోకాలు లభించాయి. సో ఆయన హ్యాపీగా లేదు. అప్పుడు నారద మహర్షి వచ్చి మహాభారతము పంచమ వేదాలకి సమానము, వేదాల కంటే గొప్ప అంటాడు యాక్చువల్గా ఒక దగ్గర. భాగవతము వేదముతో సమానం అంటాడు. బ్రహ్మసూత్రాలు అన్నిటికంటే గొప్ప. బ్రహ్మసూత్రాలని మనం అర్థం చేసుకోలేము, కాబట్టి మహాభారతాన్ని రచించాడు వ్యాస భగవానుడు. ఆ మహాభారతము ఎలాగుంది అంటే తింటే గారెలే తినాలి, వింటే మహాభారతమే వినాలి. అంటే అంత సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ అనమాట అది మహాభారతము. జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఎదురయ్యేటువంటి సంఘటనలు అన్నీ కూడా భాగవతంలో మహాభారతంలో ఉన్నాయి. సో అది చెప్పాడు, నువ్వు అక్కడ మహాభారతంలో భగవంతుని ఎన్ని ఏమిటి అవకాశాలు అంటే ఎంత డీటెయిల్గా భగవంతుని సహాయము అందించాడు భక్తులకి అని డిస్కస్ చేశావు. కానీ అక్కడ ఫోకస్ వేరే స్టోరీ టెల్లింగ్ లాగా వేరే ఇన్సిడెంట్స్ మీద ఫోకస్ అయిపోయింది. కేవలము భగవంతుని మీద భక్తి కలిగేటువంటి ఒక గ్రంథము రాయని చెప్పితే అప్పుడు భాగవతాన్ని రచించాడనమాట. అంటే ఎవరికైతే స్పందన అనేటువంటి ఉంటుందో భాగవతాన్ని చదివి మళ్ళీ భారతాన్ని చదివితే అప్పుడు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు ఇంకా ఎక్కువగా మనకి కనిపిస్తాయన్నమాట. కాబట్టి అదే చెప్తున్నాడు, కష్టాలని భగవంతుడు ఇస్తాడు. ఎందుకు ఇస్తాడు అంటే టెస్ట్ చేయడానికి. టెస్ట్ చేసి భగవంతుడు తట్టుకోగలడా, తట్టుకోలేదు అన్నప్పుడు చేతులు ఎత్తేస్తాడు భక్తుడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఓకే అట్లీస్ట్ నువ్వు ట్రై చేసావు కదా, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అని చెప్పి, ఎలాగైతే ఎగ్జామ్లో 33 మార్క్స్ వస్తాయి, 33 మార్క్స్, 35 పాస్ మార్క్. సో అందరూ ఒకేలాగే ఉండరు, కొంతమందికి 99 రావచ్చు, కొంతమందికి 100 రావచ్చు. కానీ ఒక్కొక్కళ్ళ కెపాసిటీ ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది. అంటే ఆ పూర్వజన్మ సుకృతం అనండి, వాళ్ళ సాధన అనండి, లేకుంటే గ్రహణ శక్తి అనండి. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు టీచరు, సరే పాపం 33 వచ్చింది కదా, అనవసరంగా ఇంతకాలం మంచివాడు, మంచి ప్రవర్తన ఉన్నది, చదువుతున్నాడు, కష్టపడుతున్నాడు, కానీ అతనికి అంత మెమరీ లేదు, పర్లేదులే అటెంప్ట్ చేశాడని చెప్పేసి ఒక 3 మార్క్స్ కలిపేసి పాస్ చేయించేస్తాడు. అలాగే భక్తుల్లో వివిధ రకాల వాళ్ళు ఉంటారు. కొంతమంది ఎన్నో కష్టాలని అనుభవించినా కూడా చిరునవ్వు నవ్వుతూ తట్టుకోగలరు, కొంతమంది చిన్న కష్టాలకే విలువలాడిపోతారు. సో భగవంతునికి అందరి మీద ప్రేమ ఉన్నది కాబట్టి భగవంతుడు టెస్ట్ చేసి ప్రయత్నం చేస్తే తప్పకుండా ఉన్నతిని ఇస్తాడనమాట భగవంతుడు. సో కొన్ని మార్లు అంటే అదే ఇక్కడ చాలా ప్రతి ఒక్క పదము ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అంత ఇంపార్టెంట్. నిస్సహాయ స్థితిలో భక్తుడు తన ఎడ మరింత అనురక్తుడును. అదే చెప్పాం కదా భగవద్గీతలో, ఎందుకు అనుసంధానం చేసుకోవాలి అంటే ఆర్తుడు అంటే ఇంకా నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు. జిజ్ఞాసు, అర్థార్థి, జ్ఞాని, ఈ నలుగురు ట్రై చేస్తారు. ఆర్తుడంటే ఇప్పుడు కడుపు
మనకి కొంతమంది చూస్తున్నాం, ఆకలి బాధలు తట్టుకోలేవు, ఏది ఉన్నా కూడా తినేస్తుంటారు కొంతమంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏమీ దొరకదు. కానీ భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి టైంకి ఫుడ్ అనేటువంటిది ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. అలాగే ఈ నిస్సహాయ స్థితిలో ఎవరైతే భగవంతుడిని వేడుకుంటారో, అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? వాడు శుద్ధ భక్తుడవ్వాలి. అంటే ఏమిటి? ఆ నిస్సహాయ స్థితిలో భగవంతుని ఒకసారి మనం వేడుకొని, మళ్ళీ చేసినటువంటి తప్పులు చేయకూడదు. అరే! ఇది దాటిపోయాం గదా! అయిపోయిందిలే పర్లేదు అని మళ్ళీ అదే తప్పు చేస్తే అతడు శుద్ధ భక్తుడవ్వడు. భక్తుడవ్వచ్చు గానీ శుద్ధ భక్తుడవ్వడు. కాబట్టి ఆ పదానికి అంత ఇంపార్టెన్స్, ప్రామినెన్స్ ఉన్నది. అంటే మనము మన మనస్సు శుద్ధంగా ఉండాలి. భగవంతుడిని వేడుకోవాలి. అప్పుడు కొన్ని మార్లు మట్టుకే కష్టాలు ఇస్తాడు భగవంతుడు. ఎందుకంటే కష్టం తర్వాత సుఖము, సుఖము తర్వాత కష్టం అనేటువంటిది ఇస్తుంటాడు. అన్ని కష్టాల మీద కష్టాలే ఇచ్చుకుంటూ పోతే తట్టుకోలేరని భగవంతునికి కూడా తెలుసు. అందుకే ఆ మెచ్యూరిటీ అంటే మన పాపము, పుణ్య కర్మాలని భగవంతుడు ఆ విధంగా అనుసంధానం చేస్తాడనమాట. చేసి మనకి ఆ కర్మలని ఇస్తాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? భగవంతుని అప్పుడు మనకి ఆకర్షణ అధికంగా ఉంటుంది. ఇంక నువ్వు తప్ప అన్యథా శరణం నాస్తి అని భగవంతుని వేడుకుంటాము. అప్పుడు భగవంతుడు తన భక్తునికి ఆ కష్టాల నుంచి దాటిస్తాడు అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో మనకి తెలుస్తుందనమాట. సో మేము వేడుకుంటూనే ఉన్నాము కృష్ణ, నిన్ను వేడుకున్నప్పుడంతా వచ్చి మాకు సహాయం చేశావు. కాబట్టి నీకు కృతజ్ఞులము అని కుంతీదేవి చెప్తుందన్నమాట. సో అది మనము 23rd శ్లోకంలో చూసుకున్నాం. ఇప్పుడు 24th శ్లోకం చదువుదాం. అందులో మీకేమన్నా క్వశ్చన్స్ కానీ డౌట్స్ కానీ ఉన్నాయా మాతాజీ? 23rd శ్లోకం. లేదు ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. విషాన్మహాగ్నేః పురుషాదదర్శనాత్ असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधे अनेकमहारथास्त्रतो ద్రోణ్యస్తతస్తాస్మ హరేభిరక్షితాః. భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నది కుంతీదేవి. విషాన్ మహా అగ్నే, విషాన్ మహాగ్నే పురుషాదదర్శనాత్ असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधे अनेकमहारथास्त्रतो ద్రోణ్యస్య తస్మాస్మ హరేభిరక్షితాః. ఓకే, మీనింగ్స్ చదవండి మాతాజీ. మీనింగ్స్ తాత్పర్యం చదవండి, దాని తర్వాత భాష్యం చూద్దాం టైం ఉంటే ఈరోజు. ప్రభుజీ నా దగ్గర లేవు ప్రభుజీ, అంటే ఎవరైనా చదువుతారు. షేర్ చేస్తున్నాను ఇందులో. ఓకే, ప్రభా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కనిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. విషాహారము నుండి, మహాగ్నేహే మహా అగ్ని నుండి, పురుషాథ నరమాంస భక్షులు ధర్మనా పోరాడి దుష్టమైన సభయాః సభాగృహము వనవాసము పృచ్ఛత్రుతః క్లేశములు మృధే మృధే యుద్ధరంగమున మరల అనేక పలువురు మహారథులు అశ్రుతః అశ్రము నుండి, ద్రోణతనయుని అశ్రుతః బ్రహ్మాశ్రము నుండి, బ్రహ్మాశ్రము నుండి చ మరియు అస్మ పూర్వము, హరే ఓ కృష్ణ అభిరక్షితః సంపూర్ణముగా రక్షించితివి. ఓ శ్రీకృష్ణ, విషాహారము నుండి, మహా అగ్ని నుండి, నరమాంస భక్షుకుల నుండి, దుష్ట సభాగృహము నుండి, అరణ్యవాసపు క్లేశముల నుండి, పలువురు మహారథులు పాల్గొనిన కురుక్షేత్ర రణము నుండి మమ్ము రక్షించితివి. అదే విధముగా ఇప్పుడు అశ్వత్థాము ప్రయోగించిన బ్రహ్మాస్త్రము నుండి మమ్ము కాపాడితివి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో భగవంతునికి ప్రీతి చెందుతుంది ఎప్పుడు భగవంతుని చేసినటువంటి సహాయాన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకుంటాము. అంటే భగవంతుడి ఎన్నో మనకి తెలియకుండా, ఇప్పుడు కంటికి రెప్ప ఉన్నది, మన కళ్ళు చూస్తున్నాయి, కానీ రెప్ప అనేటువంటిది కళ్ళు చూడలేవు.
అలాగే మనం కూడా భగవంతుణ్ణి చూడలేము. ఎందుకంటే భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు. కానీ అతడు అగోచరం అన్నమాట. అతనికి కనిపించడు. ఎందుకు? ఈ చర్మచక్షువులకి భగవంతుని దర్శనం చేసుకునేటువంటి కెపాసిటీ లేదు. ఒకటి ఫస్ట్. రెండవది, మనం అంత పుణ్యం చేసుకోలేము. మనం అంతటి మంచి కార్యాలు చేసుకోలేము. కాబట్టే భగవంతుడు మనకి దర్శనం ఇవ్వడు. ఎప్పుడైతే హృదయము కరిగి, ఆ హృదయంలో ఎవరి మీద కూడా మాలిన్యము లేకుండా శుద్ధ స్ఫటికలాగా ఉంటుందో, ఆ హృదయంలోనే భగవంతుడు ప్రవేశిస్తాడు. భగవంతుడు ఉన్నాడు కానీ కనిపించడు. ప్రవేశించినప్పుడు ఆ భగవంతుని దివ్య రూపము మనకి దర్శనమవుతుంది అంతరంగంలో. అప్పుడు అంతరంగంలో భగవంతుని రూపము దర్శనమైనప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ పునర్జన్మ అంటూ ఉండదు. ఒకవేళ ఉన్నా కూడా ఆ నెక్స్ట్ జన్మలో ప్రారబ్ధ కర్మలు మట్టుకే మనము అనుభవించి, అది కూడా త్రుటిప్రాయంగా మనము ఈజీగా మన ఈ భవబంధాన్ని వీడుతామన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుని వేడుకోవడము, భగవంతుని పొగడము 2 రకాలుగా భగవంతుని స్మరించవచ్చు. ఒకటి, భగవంతునికి ధన్యవాదాలు అర్పించి భగవంతుడు చేసినటువంటి ఉపకారాలని స్మరిస్తూ చేయడము. ఇంకొకటి భగవంతుని పట్ల ద్వేషము. కొంతమందికి అలాగే అసుర యోనిలో జన్మించుంటారు. కొంతమంది రాక్షసులు మనుషుల్లాగా ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు చేసే కృత్యాలన్నీ కూడా రాక్షస స్వభావం. మనం చూస్తూనే ఉన్నాం, రోజు టీవీల్లో న్యూస్లో వస్తూనే ఉన్నది. అటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. భగవంతుడంటే ద్వేషము. ఎలాగా హిరణ్యకశిపుడిని చూసాము, రావణాసురుడిని చూసాము. సో వీళ్ళందరికీ కూడా అందం తమస్సే ఇంకా అన్నమాట. జన్మ అంటూ ఇంకా ఇవ్వడు భగవంతుడు. ఎందుకు? ఇప్పుడే మానవ జన్మని కరుణతో ఇచ్చాడు, కానీ దాన్ని కూడా వాళ్ళు సదుపయోగం చేసుకోలేదు. కాబట్టి భగవంతుని పొగడము అనేటువంటిది నాలుకకి కలిగించేటువంటి గొప్ప వరము భగవంతుడు. మన ఈ నాలుక అనేటువంటిది భగవంతుని ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడానికి, భగవంతుని నామాన్ని ఉచ్చరించడానికి మట్టుకే వాడాలి. అలాగే కళ్ళు కూడా, చక్షువులు ఓన్లీ భగవంతుడు తప్ప మిగతా ఏది కూడా వీక్షించకూడదు. చెవులు కూడా భగవంతుని నామాన్నే స్మరించాలి. చేతులు భగవంతుని గురించి అర్చించాలి. కాళ్ళు భగవంతుని మందిరానికి వెళ్ళడానికి, మన దేహం అంతా కూడా, ముక్కు భగవంతునికి అర్పించినటువంటి ఆ పూలని, ఆ నిర్మాల్యాన్ని మనము ఆఘ్రాణించడానికి యూజ్ చేయాలి. తల అనేటువంటిది ఏమిటి? భగవంతుని పాదాలకి శరణాగతి, మనం మొత్తం శరణాగతి చెయ్యాలన్నమాట. అందుకే సాష్టాంగ ప్రణామము మగవాళ్ళు చేస్తారు, పురుషులు. స్త్రీలు సాష్టాంగ ప్రణామం చేయకూడదు. కాబట్టి ఇవి తెలుసుకోవాలి. మనం చేసుకుంటే భగవంతునికి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడు. భగవంతుడు విల్ బి వెరీ వెరీ హ్యాపీ. బికాస్ నేను ఇతనికి ఇటువంటి జన్మ ఇచ్చినందుకు కృతకృత్యుడు అయ్యాడు వీడు అంటే, హీ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐ గేవ్ బర్త్ టు సచ్ ఏ నోబుల్ సోల్ అన్నమాట. సో అక్కడ కుంతీదేవి స్మరిస్తూ ఉన్నది పదం పదం, ఓ కృష్ణ, విష ఆహారము నుండి నా కుమారుడైనటువంటి భీమసేనుని బలాన్ని తట్టుకోలేక కౌరవులు ఏం చేశారు? అతనికి ఇంటికి పిలిచి పాయసంలో విషాన్ని కలిపి తినిపించేశారు. దాని నుంచి నువ్వు అతన్ని కాపాడావు. అతన్ని నదిలో పడవేసినప్పటికీ కూడా పాములచే కరిపించి ఆ విషాన్నే విరుగుడు చేసి అతని ఇంకా బలవంతుడై వచ్చాడు. అలాగే మహా అగ్ని నుండి, ఎక్కడ మనకి ఆ లక్షా గృహంలో, అంటే ఆ గృహంలో నిర్మించి అక్కడికి పంపించారు, మంచిగా మీకు డిజైన్ చేశామని చెప్పి. కానీ అక్కడ ఆ అగ్నికి గురి చేశారనమాట. దాన్ని మళ్ళీ అక్కడి నుంచి బయటపడడానికి విదురుని ద్వారా సందేశం పంపించి, ఎలుక ఎప్పుడైతే పొగ పెడతారో, ఇంటికి అగ్ని పెడతారో, వాళ్ళు బిలము నుంచి ఎలుక తప్పించుకుంటుంది అనేటువంటి ఒక సందేశాన్ని విదురుడు పంపిస్తాడు ధర్మరాజుకి. అంటే వెంటనే ఏదో ఇందులో మర్మము దాగి ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళు భీమసేన నుంచి వెతికి ఆ సొరంగంలో నుంచి తప్పించుకుంటారు. అది కూడా భగవంతుడు ప్రేరేపించాడు అనమాట. ధర్మాంశ భక్షకులు ఒక్కడి దగ్గర నుంచి పారయ్యామయ్యా అంటే, మళ్ళీ ఎప్పుడైతే అరణ్యంలోకి వచ్చారో ఆ సొరంగంలో నుంచి, అక్కడ ధర్మాంశ భక్షకులంటే హిడంబాసురుడు మళ్ళీ భీమసేనుడు యుద్ధములో భీమసేనుడు అతన్ని చంపుతాడు. అక్కడ కూడా శ్రీకృష్ణుడే వరం ఇచ్చి అతన్ని రక్షిస్తాడనమాట. తర్వాత దుష్ట సభాగృహము మనకందరికీ తెలిసిందే. తన కులస్త్రీ అయినటువంటి ద్రౌపది మానాన్ని అపహరించడానికి దుష్ట చతుష్టయము ప్లాన్ చేశారనమాట. దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనుడు, శకుని, తర్వాత కర్ణుడు. సో వీళ్ళందరూ అక్కడి నుంచి ఆ ద్రౌపదీదేవిని ఆ వస్త్ర అపహారం నుంచి రక్షించావు, మానాన్ని కాపాడావు భగవంతుడా
అనేటువంటి దాన్ని స్మరిస్తూ ఉన్నది. అలాగే అరణ్యవాసంలో ప్రతి స్టెప్పుకి కష్టాలే వాళ్ళకి. దుర్వాస మహాముని 10,000 మందితో వస్తాడు. అలాగే అరణ్యంలో పులులు అవన్నీ రాక్షసులు అందరి నుంచి కూడా కృష్ణుడు రక్షించాడు. తర్వాత అరణ్యవాసంలో ఏమైంది, జరాసంధుడు ఏం చేస్తాడు, జరాసంధుడు కాదు అతడెవరు, మా దుశ్శల యొక్క భర్త, అని పేరేం పేరు, గుర్తు రావట్లేదు. అతడు ఒకరోజు అతడు సతీదేవిని, ద్రౌపదీదేవిని అపహరించి తీసుకెళ్ళిపోతున్నప్పుడు కృష్ణుడు వచ్చి అర్జునునితో పాటు భీమసేనునితో పాటు రక్షిస్తాడనమాట ద్రౌపదీదేవిని. అలాగే లాస్ట్లో కురుక్షేత్ర రంగంలో కూడా భగవంతుడు అర్జునుడిని, ద్రోణుడు, భీష్మాచార్యుడు, తర్వాత కృపాచార్యులు, కర్ణుడు వంటి అతిరథ మహారథుల నుంచి కూడా రక్షిస్తాడు. ఇప్పుడు అశ్వత్థామని ప్రయోజించిన ఈ బ్రహ్మాస్త్రం నుండి కూడా మమ్మల్ని కాపాడావు అని గుర్తు తెచ్చుకుంటుందన్నమాట. మనకు భగవంతుడు చేసినటువంటి కృప మనం